Good morning to all. Yesterday we have started the new topic, that is the Miller indices, and this is very important topic from the examination point of view. In every examination, there are the questions on the Miller indices. Various questions are there. What are Miller indices? How to find out the Miller indices? Or you will have to solve some examples related with the Miller indices, or you will have to identify the planes using the Miller indices, or if the plane is given, you have to find out the Miller indices for the different planes. So yesterday we have defined the what are the Miller indices. Now we know the crystal is made up of a set of parallel equidistant planes passing through the lattice points. Now suppose this is in this figure, these black dots are the lattice points, and these red parallel lines denotes the planes. So this is the set of equidistant parallel planes. So the crystal lattice is made up of a set of equidistant parallel planes. If you take all these lattice points like this, so it is made up of parallel planes. So we can these planes can be chosen in a number of ways. So here the number of ways for choosing the parallel and equidistant planes is shown. So this is the one way of representing or choosing the parallel planes. This is the blue lines set is another way of choosing the parallel planes, and these pink lines is also a one way of choosing the parallel planes, equidistant parallel planes. So we can choose by any way these planes. So these sets of planes are there, and the crystal is made up of these equidistant parallel planes. Now the question is, or the problem is, how to designate or how to denote these planes in a crystal. So it was a very difficult problem to denote or to represent the orientation of the planes in a crystal. So this problem was solved by the Miller, name of the scientist, and he designated a plane in a crystal by 3 numbers, or he denoted a plane in a crystal by 3 numbers, and these 3 numbers are given by HKL, and they are enclosed in a parenthesis. So these 3 numbers which designates or which indicates the plane, these they are called as the Miller indices. So it is a set of numbers, HKL, it is a set of numbers which quantify the intercepts, and thus it is used to uniquely identify the plane. So it quantify the intercepts, means that plane, if a particular plane intercepts x, y, and z axis, then at what distances this plane is intersecting the x, y, and z axis. So it quantifies the intercepts, and thus may be used to uniquely identify the plane or surface. So the Miller indices uniquely identify or uniquely gives the orientation of the plane. So the Miller indices are the 3 smallest possible integers which have the same ratio as the reciprocals of the intercepts of the plane on the 3 axes. So this is the definition. So these are the smallest possible integers. Or we can take the definition in another way. Here it is a set of numbers which quantify the intercepts, and thus may be used to uniquely identify the plane or the surface. So these intercepts uniquely identifies the planes in a given crystal structure. Now how to find out these Miller indices for a particular plane. Let us see how to identify the Miller indices. So Miller indices are found out by this method. So this is a very important method. So in the examination, always it is asked to you how to find out the Miller indices of a plane. So the first step is
determine the intercepts of the given plane on the 3 coordinate axes. So in the cubic crystals or any type of crystals, we consider a origin and we take a 3 axis, x axis, y axis and z axis. So choosing a particular plane determine the intercepts of the given plane on the 3 coordinate axes. So we have to first find out the intercept of that plane on the coordinate axis x, y and z in terms of the lattice constant a, b, c. Then after finding the intercepts, take the reciprocals of these intercepts. After finding out the intercepts, take the reciprocals of these intercepts, and in the third step, reduce the reciprocals into the whole numbers. That is, we have to reduce these reciprocals because the reciprocals are fractions, and we have to convert these fractions into the whole numbers or into the integers. So this is done by multiplying each reciprocal by LCM, least common multiple of the denominator. So this can be very clear in the example below. So first take the intercept on the coordinate axis, then take the reciprocals of these intercepts and reduce these reciprocals into the whole numbers. So this is done by multiplying the reciprocals by LCM, that is the least common multiple of the denominator. So for example, let us let the intercepts along the 3 axes are 2, 3, 4 units. समजा एखादा प्लेन x axis ला 2 वर कट करतोय, y axis ला 3 ला कट करतोय आणि z axis ला 4 units ला कट करतोय. So these are the intercepts along x, y and z axis. So the intercepts are 2, 3, 4. Now take the reciprocals of this. Take the reciprocals of this. So reciprocal of 2 is 1/2, reciprocal of 3 is 1/3, and the reciprocal of 4 is 1/4. So 1/2, 1/3 and 1/4. Now the LCM, now these are the fractions. 1/2 is fraction, 1/3 is fraction, 1/4 is fraction. Now we have to convert these fractions into whole numbers. That is, we have to convert this into the integers. So multiply these numbers by the LCM, least common multiple. So the least common multiple of all these numbers is 12. So LCM is 12. So multiply each number by 12. अरे अब माल लेक्चर ले मी थोड़ा टाइम फोन कर एक So intercepts are 2, 3, 4. Reciprocals are 1/2, 1/3 and 1/4. LCM is 12. So multiply each number by 12. So multiplying this number by 12, you will get 12 multiplied by half, it is 6. Then 12 multiplied by 3, it is 4. Then 12 multiplied by 1/4 is 3. So 6, 4, 3, these are the whole numbers or integer numbers. So these 6, 4, 3 are the Miller indices of the plane which intersects the 3 axes 2, 3, 4 along XYZ axis. So the Miller indices are denoted by HKL. There is no comma or special characters in between them. So HKL are directly written and they are included in a parenthesis. So the Miller indices HKL of this plane are 6, 4 and 3. So it is a very हे काल घेतलं ना आपण. हो काल घेतलं, मी ते रिपीट करतोय. अच्छा ते पुढे थोडंसं आपल्याला जायचं आहे. डोंट वरी. आपण ते तिथपर्यंत घेत होतो, आपलं हे पुढे राहून गेलो होतो आपलं पॉइंट्स टू बी नोटेड. तर आता एखादा प्लेन समजा पर्टिक्युलर ऍक्सिसला पॅरलल असेल, सपोज द प्लेन इज पॅरलल टू ए पर्टिक्युलर ऍक्सिस, तर तो कुठेही इंटरसेप्ट होणार नाही, बरोबर. म्हणजे त्याचा इंटरसेप्ट काय असेल, इन्फानाइट असेल, बरोबर. सो द मिलर इंडेक्स ऑफ दॅट ऍक्सिस, त्या ऍक्सिसला मिलर इंडेक्स काय असेल, त्याचा 0 असेल. म्हणजे इफ द गिव्हन प्लेन इज पॅरलल टू ए पर्टिक्युलर ऍक्सिस, एखादा प्लेन एखाद्या ऍक्सिसला पॅरलल असेल तर त्याचा इंटरसेप्ट काय असेल, इन्फानाइट असेल, आणि म्हणून त्याचा मिलर इंडेक्स काय येईल, 0 येईल. Remember, if the plane is parallel to a particular axis, then Miller index will be 0 and its intercepts will be infinite. Second point to be noted is if the plane has a negative intercept.
uh, because the plane may intersect on positive side or it may intersect on negative side. Right? So the intercept may be negative. So in that case, if the plane has a negative intercept, the corresponding index is denoted by a bar on the top. So suppose in the last example, if the intercept is along it is -4, suppose it is -4, then this index will be represented by bar 3. So the index is represented by a bar on the top of that Miller index. So if the plane has a negative intercept, the corresponding index is denoted by bar on the top. आपण इथपर्यंत काल आलो होतो. So these are the rules that we have already taken. Determine the intercepts along the 3 axes, take the reciprocals and clear the fractions and reduce to the lowest numbers. दुसरे example आपण घेऊया. Let us take the second example. For example, if the x, y and z intercepts are 2, 1 and 3, the Miller indices are calculated as follows. आता समजा एका आपल्याला तुम्हाला इंटरसेप्ट दिलेले 2, 1 and 3. तर पहिली स्टेप काय आहे की आपल्याला इंटरसेप्ट नोन झाले. सो द इंटरसेप्ट्स आर 2, 1, 3. सेकंड स्टेप इज टेक द रेसिप्रोकल्स. आता 2 चा रेसिप्रोकल 1/2, 1 चा रेसिप्रोकल 1, 1, 3 चा रेसिप्रोकल 1/3. आता याचा लिस्ट कॉमन मल्टिपल काय येईल? 6 येईल. याचा लिस्ट कॉमन मल्टिपल काय येईल? 6. सो मल्टिप्लाय बाय 6 टू ईच नंबर. तर आपण याला 1 आपल्या 6 ने मल्टिप्लाय केलं तर यू विल गेट 3. याला मल्टिप्लाय 6 केलं तर यू विल गेट 6 आणि 1/3 ला मल्टिप्लाय बाय 6 केलं तर यू विल गेट 2. तर मिलर सो दीज आर द लोएस्ट इंटिजर्स. याचे कॉमन कुठलाही निघू शकत नाही. सो रिड्यूस द लोएस्ट टर्म्स. म्हणजे आता ऑलरेडी हे काय लोएस्ट इंटिजर्स आहेत. बरोबर. म्हणजे 3, 6 आणि 2. आता 3, 6, 2 काय आले म्हणजे मिलर इंडायसेस ऑफ द प्लेन whose intercepts are 2, 1 and 3. So these are the Miller indices of this plane whose intercepts are 2, 1 and 3. So the Miller indices are 3, 6 and 2. So these are the few examples. Actually we have taken yesterday. समजा हा एक प्लेन तुम्ही कन्सिडर केला आणि तो 1 युनिटला इंटरसेप्ट करतोय एक्स ऍक्सिसला आणि वाय ऍक्सिसला तो पॅरलल आहे, झेड ऍक्सिसला पण पॅरलल आहे. सो दिस इज पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस अँड सॉरी इट इंटरसेप्ट द एक्स ऍक्सिस ॲट युनिट डिस्टन्स 1 and it is parallel to the y axis and z axis. म्हणजे intercepts on x axis is 1, y axis is infinity, z axis is infinity. Take the reciprocals. So this is 1/1, 1/infinity, 1/infinity. So this reciprocal is converted into the smallest ratio. So it is 1, 1/infinity is 0, 1/infinity is 0. So the Miller index for this plane is 1, 0, 0. This is the another plane. It intercepts the x-axis at 1 and y-axis at 1, and it is parallel to the z-axis. So intercepts are 1, 1, infinity. Take the reciprocals 1/1, 1/1, 1/infinity. So this 1/1 is 1, 1/1 is 1, and 1/infinity is 0. So the Miller indices for this plane is 1, 1, 0. Now this is the another plane which intercepts x, y, and z axis at a unit places, that is 1, 1, 1. So these are the intercepts along x axis, y axis, and z axis. So 1, 1, 1. So the intercept reciprocals are 1, 1, 1, and the smallest ratios are also 1, 1. So this plane is represented by Miller indices 1, 1, 1 in the parenthesis. म्हणजे ज्यावेळेला तुम्हाला असा मिलर इंडाइस दिला असेल तर तुम्हाला हा प्लेन ड्रॉ करावा लागेल. यू विल हॅव टू ड्रॉ दिस प्लेन, राईट. नाउ दिस प्लेन कट्स द एक्स ऍक्सिस ऍट ए हाफ प्लेस. म्हणजे हा 1 युनिट जर आपण घेतला तर तो अर्ध्यावर कट करतोय, म्हणजे त्याचा इंटरसेप्ट हाफ आहे. वाय त्याचा इंटरसेप्ट 1 आहे, झेड इंटरसेप्ट इन्फानाइट आहे. सो 1/2 चा रेसिप्रोकल 2, y चा रेसिप्रोकल 1 आणि 1/infinity चा रेसिप्रोकल 0. सो याचा स्मॉलेस्ट रेशो ऑलरेडी आलेला आहे तो 2, 1, 0. सो द मिलर इंडेक्स फॉर दिस प्लेन इज 2, 1, 0. इथे एलसीएम करायची गरज नाही आहे बिकॉज एलसीएम इज 2. LCM is 1, so multiply by 1. So these are the various planes for a cubic crystal whose Miller indices are given here.
आता हा जो प्लेन आहे इट कट्स द झेड ऍक्सिस ऍट 1, इट इज पॅरलल टू द एक्स ऍक्सिस and parallel to the y axis. म्हणून it is cuts the z axis only, therefore it is parallel to the x axis, so x Miller index is 0. It is parallel to the y axis, therefore y Miller index is also 0. It cuts the z axis and at unit place, so therefore Miller index will be 1. So 0 0 1 is the Miller indexes of this plane which is shown by blue color. समजा हा फ्रंटचा तुम्ही फेस घेतला, सरफेस घेतला, इट कट्स द एक्स ऍक्सिस ऍट युनिट प्लेस, सो इंटरसेप्ट इज 1. इट इज पॅरलल टू वाय ऍक्सिस, हा प्लेन वाय ऍक्सिसला पॅरलल आहे. इट इज पॅरलल टू द झेड ऍक्सिस, सो वाय अँड झेड मिलर इंडेक्सेस विल बी 0 0 and miller index of x is 1, so its miller indices will be 1 0 0. तसा हा प्लेन आपण कन्सिडर केला तर इट कट्स द वाय ऍक्सिस ऍट युनिट प्लेस, but it is parallel to the z axis and parallel to the x axis, so Miller index will be 0 along z axis and it is along x axis it is also 0 because it is parallel, so 0 1 0 is the Miller index. तसा हा प्लेन बघा, so it cuts the x axis and y axis, it cuts the x axis and y axis, sorry z axis, not x y axis, but it is parallel to the y axis. बघा हा जो प्लेन आहे आपण कन्सिडर केला, हा x axis ला 1 ला कट करतोय, z axis ला 1 ला कट करतोय, but this plane is parallel to the y axis, म्हणून y त्याचा इंडेक्स काही 0 आणि x आणि z इंडेक्स काही 1 1. तसा हा 1 1 0 आपण मागच्या याच्यामध्ये बघितला. इट कट्स द x axis and y axis at 1 unit and it is parallel to the z axis. तसा हा it cuts the z axis and y axis, but it is parallel to the x axis. It is parallel to the x axis, therefore its Miller index will be 0 1 1. Now this is the plane which cuts x y and z axis at unit places, therefore their Miller indices will be 1 1 1. आता हा जो प्लेन आहे, it cuts the x axis, it cuts the x axis on negative side, it cuts the x axis on negative side, therefore its Miller index will be negative. आणि आपल्याला माहिती आहे की आपण निगेटिव्ह मिलर इंडेक्स जर घेतला तर इट इज शोन बाय पुटिंग ए बार ऑन द मिलर इंडेक्स, म्हणून हा बार 1 घेतला आपण. या डायग्राम मध्ये हा जो पॉइंट आहे इट इज ऍट द निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस, तो डायग्राम मध्ये व्यवस्थित दिसत नाहीये, बट इट कट्स द एक्स ऍक्सिस. हा एक्स ऍक्सिस आपण जर बॅक साइडने प्रोड्यूस केला तर हा प्लेन जो आहे त्या एक्स ऍक्सिसला निगेटिव्ह डायरेक्शनला कट करतोय. तसंच हा जो प्लेन आहे हा वाय ऍक्सिसला निगेटिव्ह डायरेक्शनला कट करतोय. सो दिस प्लेन या डायग्राम मध्ये तो बरोबर दाखवलेला नाहीये, पण इट कट्स द वाय ऍक्सिस इन अ निगेटिव्ह डायरेक्शन, बट कट्स द एक्स and z in the positive direction. So this is the one bar and 1. So 1 bar means it cuts, this plane cuts the y axis in a negative direction. आता इथे समजा एखादा प्लेन पुढच्या डायग्राम मध्ये असेल कदाचित, हे एक एक्झाम्पल आपण घेतलंय की समजा हा एक प्लेन घेतला आपण एक्स वाय अँड झेड ऍक्सिसला. समजा हा एक्स ऍक्सिसला 3a आहे, वाय ऍक्सिसला 2b आणि झेड ऍक्सिसला 2c, बरोबर. तर प्लेन इंटरसेप्ट काय आले मग तुमचे 3 2 आणि 2, 3 2 3 2 2. सो त्याचा आपण रेसिप्रोकल्स घेतले, म्हणजे हा 1/3 याचा इंटरसेप्ट काय आलं 3 2 2, त्याचे रेसिप्रोकल्स 1/3 1/2 and 1/2. आता याचा कॉमन मल्टिपल काय आला 6, म्हणजे मल्टिप्लाय इच नंबर बाय 6. तर मल्टिप्लाय बाय इच नंबर बाय 6 केलं तर हा काय 6 मल्टिप्लाय बाय 1/3 that is 2, 6 मल्टिप्लाय बाय 1/2 that is 3, 6 मल्टिप्लाय बाय 1/2 that is 3. So the Miller indices are 2 3 3. Miller indices are 2 3 3. समजा आता हा प्लेन बघा, रेड पहिल्या डायग्राम मधला प्लेन बघा. हा प्लेन कुठे कट करतोय तर हे आपलं लॅटिस पॅरामीटर ए आहे, तर लॅटिस पॅरामीटरच्या हाफ डिस्टन्सला, म्हणजे इथं हा जो आहे एक्स ऍक्सिसला
इट कट्स ॲट हाफ, बरोबर. म्हणजे मिलर इंटरसेप्ट्स आर हाफ and it is parallel to the y-axis and parallel to the z-axis. So intercepts are infinity, infinity. So for this plane, the intercepts are half, infinity and infinity. Now take the reciprocals. Reciprocals काय आले? 1 half the reciprocal 2, infinity is a reciprocal 0, infinity is a reciprocal 0. So already it is the smallest integer. So 2 0 0 म्हणजे याचा मिलर इंडेक्स किती आला? 2 0 0. हा 1 ला कट करतोय, आपण ऑलरेडी बघितलंय. सो इट इज कट्स द एक्स ऍक्सिस, सो इट्स मिलर इंडेक्स इज 1 0 0. हा 1 1 0, हा 1 1 1, आणि हा जो आहे बॅक साइडला आहे, म्हणजे हा जो प्लेन आहे इट इंटरसेक्ट्स द एक्स ऍक्सिस इन अ निगेटिव्ह डायरेक्शन, म्हणून त्याचा एक्स मिलर इंडेक्स बार 1 0 0. आता तुम्हाला जर समजा काही प्लेन्स ड्रॉ करायला सांगितले की ड्रॉ द 0 0 बार 1 प्लेन, ड्रॉ द 0 0 बार 1 प्लेन, म्हणजे आता 0 0 बार 1 प्लेन तुम्हाला ड्रॉ करायचं आहे. तर 0 0 मीन्स आता हा एक्स आणि हा वाय, म्हणजे दिस प्लेन इज पॅरलल, दिस प्लेन इज पॅरलल टू द एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस, बट इट कट्स द झेड ऍक्सिस in a negative direction. It cuts the y-axis in a negative direction, कारण हा बार 1 घेतलेला आहे, बरोबर. म्हणजे आपण तुम्ही हा जो ओरिजिन आहे हा ओरिजिन शिफ्ट करा खालच्या डायरेक्शन, हा ओरिजिन आपण वरच्या डायरेक्शनने शिफ्ट करून घेतला तर हा काय दिसेल तुम्हाला, म्हणजे हा जो शेडेड एरिया आहे हा काय दाखवेल तुम्हाला, इट इज द 0 0 बार 1 प्लेन बिकॉज इट कट्स द झेड ऍक्सिस इन ए निगेटिव्ह डायरेक्शन. तर हा ओरिजिनला असं इथे दाखवलं असेल तर बार 1 दाखवू शकता तुम्ही, पण आपल्याला हा बार 1 दाखवण्यासाठी हा ओरिजिन शिफ्ट करून बघायचा, म्हणजे मग हा बार 1 येईल तुमचा, लक्षात येईल. तसंच मला समजा ड्रॉ द प्लेन 1 1 1, हा 1 1 1 प्लेन ड्रॉ करणं इझी आहे. नंतर 0 1 बार 1, 0 1 बार 1 हा प्लेन आपल्याला ड्रॉ करायचा आहे. तर 0 म्हणजे फर्स्ट 0 मीन्स it is parallel to the x axis, it is parallel to the x axis. हा प्लेन जो आहे हा x axis ला काय पॅरलल आहे, but it cuts the y axis and z axis, it cuts the y axis and z axis. So त्याचा हा y axis चा कट 1 आहे आणि z axis ला मात्र आपल्याला ओरिजिन काय करावं लागेल, शिफ्ट करावं लागेल, बरोबर. सो इट कट्स द z axis, हा ओरिजिन थोडंसं वरती शिफ्ट करून घ्या म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की हा बार 1 आहे. हा जो प्लेन आहे 2 0 1, आता 2 0 1 कारण दिस इज पॅरलल टू द वाय ऍक्सिस, हा पॅरलल टू द वाय ऍक्सिस आहे म्हणून त्याचा मिलर इंडेक्स 0. इट कट्स द एक्स ऍक्सिस ऍट ए हाफ डिस्टन्स, म्हणजे हा जो इंटरसेप्ट आहे हा हाफ आहे, म्हणजेच त्याचा मिलर इंडेक्स काय येईल, रेसिप्रोकल 1 हाफ आणि त्याचा सॉरी हाफ, इंटरसेप्ट इज हाफ, रेसिप्रोकल इज 2, म्हणून त्याचा मिलर इंडेक्स काय आला 2. आणि झेड ऍक्सिसला इट कट्स ॲट ए युनिट प्लेस, सो 2 0 1 इज द मिलर इंडेक्स ऑफ दिस प्लेन. तसा हा 2 1 2, म्हणजे 2 जर असेल तर हाफला डिस्टन्सला तो इंटरसेप्ट होईल, म्हणजे एक्स ऍक्सिसला तो हाफ डिस्टन्सला इंटरसेप्ट होईल. वाय 1 आहे आणि झेडला पण तो हाफ डिस्टन्सला इंटरसेप्ट होईल, म्हणजे हा 1 हाफ, हा 1 हाफ आणि हा 1, म्हणजे त्याचे मिलर इंडेक्सेस आपल्याला 2 1 2 येतील. तसा हा 1 0 0 आपण ऑलरेडी बघितलेला आहे. दीज आर दी अनदर एक्झाम्पल्स, तेच एक्झाम्पल्स आहेत, रिपीट होत आहे. हा प्लेन बघा, याचं मिलर इंडेक्स काढून दाखवा मला. तर हा ऑलरेडी आपण घेतला मला वाटतं, त्याचं इंटरसेप्ट हाफ आहे, y axis it is parallel, z axis it is parallel, therefore their intercepts are infinity. Take the reciprocals काय आले 2 0 0 and they are smallest numbers, that is 2 0 0. So 2 0 0 is the मिलर इंडेक्स ऑफ दिस प्लेन. आता एक थोडासा मॉडिफिकेशन मी तुम्हाला सांगतो की आता हा जो प्लेन आहे हा 1 0 0 प्लेन,
बरोबर. ज्याच्या मागचा प्लेन काय असेल, हा प्लेन, या प्लेनच्या मागचा प्लेन काय असेल, बार 100. जर समजा आपण हा प्लेन याच्या पुढे अजून आपण आलो तर काय येईल, तो 200. बरोबर. अजून पुढे आलो आपण तर तो काय येईल, 300. बरोबर. आता हे जे झाले हे ऑल आर द पॅरलल प्लेन्स, ऑल आर पॅरलल प्लेन्स. आता समजा हा युनिट प्लेसला मी 100 याचा इंडेक्स घेतला, याच्या पुढचा जो प्लेन आहे तो काय असेल, 200. तो काय असेल, 200. मग 2 जर त्या कॉमन काढून घेतला तर स्मॉलेस्ट इंटिजर मध्ये काय येईल, तो 100 होईल. त्याच्या पुढचा जर प्लेन घेतला आपण तर तो 300, म्हणजे इट कट्स द एक्स ऍक्सिस ॲट 3 युनिट प्लेसेस. तो 3 जर आपण कॉमन घेतला तर मिलर इंडेक्स काय येईल त्याचा, 100. म्हणजेच 100 रिप्रेझेंट्स ए सेट ऑफ पॅरलल प्लेन्स. 100 रिप्रेझेंट्स ए सेट ऑफ पॅरलल प्लेन्स. म्हणजे सगळ्या पॅरलल प्लेन्सचा मिलर इंडेक्स हा सेम असेल. सगळ्या पॅरलल प्लेन्सचा मिलर इंडेक्स काय असेल, सेम असेल. म्हणजे याला जे पॅरलल प्लेन्स असेल त्याचा मिलर इंडेक्स 100, कारण आपल्याला लोएस्ट इंटिजर मध्ये आपण कन्वर्ट करतो. तसा हा प्लेन आहे, याला पॅरलल प्लेन हा आहे. बरोबर. याचा पण मिलर इंडेक्स काय असेल, 011 असेल. किंवा याच्या वरचा प्लेन जर कन्सिडर केला तर त्याचा पण मिलर इंडेक्स काय असेल, 011 असेल. सो ऑल दी पॅरलल प्लेन्स हॅज द सेम मिलर इंडेक्स. तसा हा प्लेन आणि हा प्लेन, याला पॅरलल हा आपण आणखी पुढचा एक प्लेन कन्सिडर केला तर तो पॅरलल असेल. बरोबर. तर यांच्यातलं डिस्टन्स जर आपण बघितलं, डी इज इक्वल टू 1 आपण बघणार आहे. यांची मॅग्निट्यूड जी आहे, याची मॅग्निट्यूड काय असेल, सारखी असेल. म्हणून ज्या प्लेनची मॅग्निट्यूड सारखी आहे, म्हणजे एच कट स्क्वेअर प्लस के स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर ज्यांचा सारखा येईल ते सगळे इक्विव्हॅलंट प्लेन्स. दे आर कॉल्ड एज दी इक्विव्हॅलंट प्लेन्स ऑर द प्लेन्स हॅव्हिंग द इक्विव्हॅलंट कॅरेक्टर. बरोबर. आता हा 001 हा याची मॅग्निट्यूड आणि 100 ची मॅग्निट्यूड आणि 010 ची मॅग्निट्यूड काय असेल, सारखी आहे. म्हणून यांना इक्विव्हॅलंट प्लेन्स म्हणतात. कारण यांच्यातलं जे ॲटॉमिक स्पेसिंग आहे, इंटरप्लेनर स्पेसिंग आहे, ते काय असेल, सारखं असेल. सो इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन ऑल द प्लेन्स इज सेम, देअरफॉर दे आर कॉल्ड एज दी इक्विव्हॅलंट प्लेन्स. तसा हा 101 110 किंवा 011 यांची मॅग्निट्यूड जर आपण बघितली, एच कट स्क्वेअर प्लस के स्क्वेअर प्लस एल स्क्वेअर जर आपण कॅल्क्युलेट केला तर ही सारखी येईल. म्हणून हे सगळे प्लेन्स काय, इक्विव्हॅलंट प्लेन्स आहेत. हे पण सगळे इक्विव्हॅलंट प्लेन्स आहेत. सो ऑल दिस प्लेन्स आर इक्विव्हॅलंट. बरोबर. त्यांची मॅग्निट्यूड सारखी आहे. म्हणजे इंटर ॲटॉमिक स्पेसिंग काय असेल त्यांचं सारखं असेल. दॅट प्लेन्स आर पॅरलल टू इच अदर. म्हणून त्याला आपण इक्विव्हॅलंट प्लेन्स किंवा इक्विडिस्टंट प्लेन्स म्हणतो आपण. बरोबर. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. Yes. So this is all about the Miller indices. तर इथे फक्त लक्षात काय ठेवायचं तुम्ही, व्हॉट आर द मिलर इंडायसेस अँड हाऊ टू फाइंड आउट द मिलर इंडायसेस. एक्झाम्पल्स तुम्हाला सॉल्व्ह करायला लागतील किंवा यू विल हॅव टू ड्रॉ द व्हेरियस प्लेन्स इन द एक्झामिनेशन. तुम्हाला 111 प्लेन ड्रॉ करायला लावतील किंवा 110 प्लेन ड्रॉ करा किंवा 100 प्लेन ड्रॉ करा. कुठलाही प्लेन आपल्याला ड्रॉ करता आला पाहिजे. तर हे जे सगळे मी डायग्राम्स तुम्हाला दाखवले यांची प्रॅक्टिस करा. मेक द प्रॅक्टिस ऑफ ऑल दिस डायग्राम्स. आणि ते प्लेन्स कसे ड्रॉ केलेले आहेत ते बघा, तुम्हाला एक्झाम मध्ये अडचण येणार नाही. सो द सिम्पलेस्ट वे इज टू डिटरमाइन द मिलर इंडायसेस इज, पहिल्यांदा काय करायचं, इंटरसेप्ट काढायचे आहेत, त्यांचे रेसिप्रोकल्स काढायचे आहेत आणि रेसिप्रोकलला एलसीएम ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. आणि ते जे इंटिजर्स येतील त्याला स्मॉलेस्ट नंबर मध्ये कन्वर्ट करून टाकायचे आहेत. बरोबर. आता इथे याला तुम्ही याला कॉमन काहीच काढू शकत नाही, म्हणून हा 643 तसा राहिला. पण जर समजा इथे 6 आहे, इथे 4 आहे आणि इथे पण 4 आला असता, समजा लेट अस से अज्युम दॅट 644 आला असता, तर आपण 2 कॉमन काढू शकलो असतो. 2 कॉमन काढला असता तर इथे 322 आला असता. म्हणजे मिलर इंडेक्सेस स्मॉलेस्ट नंबर्स मध्ये काय असते, 322 आले असते. तर ते एक लक्षात ठेवा. So this is all about the Miller indices. Now the lecture is open for questions. There are 3 remaining minutes. If you have any questions, you can ask me. मी आज बराचसा पार्ट रिपीट केलेला आहे कारण इम्पॉर्टंट टॉपिक होता म्हणून.
Jimisha, do you have any question? No, sir. Pathan. Pathan, समझ लगा? Yes, sir. Yes, sir. Neeraj, any question? तर तिथे डायग्राम्स मध्ये 1 1 निगेटिव्ह 1 चा डायग्राम नव्हता. हाँ? 1 1 निगेटिव्ह 1 म्हणजे 1 1 बार 1. Z हाँ 1 1 बार 1. हाँ. त्याचा फिगर नव्हता. मग त्याचे कसं येईल? 1 1 बार 1 ची फिगर नव्हती असं? हो. आता समजा ही फिगर घ्या. हे बघ ही फिगर आहे बरोबर आहे नीरज. हो सर. हा आता हा आपण एक प्लेन घेतलेला आहे बरोबर आहे. 1 1 1 बरोबर आहे. इट कट्स द एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस अँड झेड ऍक्सिस ऍट युनिट प्लेसेस बरोबर आहे. म्हणून त्याचा मिलर इंडेक्स आला 1 1 1. आता तुला काय म्हणायचं की 1 1 -1 बरोबर आहे. 1 1 बार 1 बार 1 घ्यायचं आहे ना आपल्याला बरोबर आहे की नाही. बार 1. मग हा जो झेड ऍक्सिस आहे याला खालच्या डायरेक्शनला एक्सटेंड करायचा. हा जो झेड ऍक्सिस आहे याला काय करायचा खालच्या डायरेक्शनला एक्सटेंड करायचा आणि हा इंटरसेप्ट इथे न घेता खालच्या डायरेक्शनला घ्यायचा. इथे लक्षात. ओके सर. हा जो झेड ऍक्सिस आहे म्हणजे कुठलाही ऍक्सिस. आता समजा बार 1 1 करायचा असेल आपल्याला बार बार 1 1 बरोबर आहे. हो. एकच मिनिट राहिला आपला. एका मिनिटात एक्सप्लेन झालं पाहिजे. आता बार 1 म्हणजे इट हॅज अ निगेटिव्ह इंटरसेप्ट बरोबर आहे. मग हा जो एक्स इंटरसेप्ट आहे हा एक्स ऍक्सिस काय करायचा मागच्या बाजूला एक्सटेंड करायचा बरोबर आहे. हा मागच्या बाजूला एक्सटेंड करायचा आणि तिथे इंटरसेप्ट घ्यायचा आणि हे पॉइंट तसे घ्यायचे आणि त्याला तिकडे कनेक्ट करायचा म्हणजे तो निगेटिव्ह होईल. आलं लक्षात. त्या डायग्राम थोड्या कॉम्प्लिकेटेड होऊन जातात म्हणून त्या डायग्राम काढलेले नाही आहेत. पण इमॅजिनेशन यू कॅन इमॅजिन ज्या वेळेला निगेटिव्ह इंटरसेप्ट असेल बरोबर आहे तर त्यावेळेला त्याचा जो मिलर इंडेक्स आहे तो बार मध्ये लिहिला जातो बरोबर आहे. म्हणजे त्या डिजिटवर वरती बार दिला जातो. सो इट इंडिकेट्स द इंटरसेप्ट इज निगेटिव्ह. सर 2 बार कधी ऍडजस्ट नाही करतात ना. 3